The Witness of the Father, chapter 8, 12 to 20. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. The Pharisees challenged him. Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid. Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I'm going. But you have no idea where I come from or where I'm going. You judge by human standards. I pass judgment on no one. But if I do judge, my decisions are right because I'm not alone. I stand with the Father who sent me. In your own law, it is written that the testimony of two men is valid. I'm one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Then they asked him, Where is your Father? You do not know me or my Father. Jesus replied, If you knew me, you would know my Father also. He spoke these words while teaching in the temple area near the place where the offerings were put. And no one sees him because his time had not yet come. The Witness of the Father, 12절에서 20절에 있는 내용입니다. 아버지의 증거. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. 여기서 다시 한번 예수님께서 세상의 빛이라는 말씀을 선포합니다. Ego eimi, I am the light of the world. Ego eimi, I am the light of the world. 요한복음의 특징인 에고 에이미가 여기서 이제 등장합니다. I am the light of the world. 나는 세상의 빛이라. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. 나를 따르는 자는 누구든지 어둠 가운데 다니지 아니하고, but will have the light of life. 생명의 빛을 가지고 있을 것이다. 생명의 빛을 가지고 있을 것이다. 라는 말씀하세요. 요한은 1장에서 이미 빛과 어둠의 관계에 대해서 말씀하셨습니다. 그는 세상에 생명을 주는 빛으로 오신 분이다 라고 소개를 하고, 또 마찬가지로 3장에서도 세상에 있는 사람들이 빛을 사랑하는 자는 빛 가운데로 나오지만은 빛을 미워하는 자는 어둠 가운데 있는 자라고 이렇게 소개를 하고 있어요. 그러므로 예수님께서 세상의 빛이라고 하셨을 때는 세상이 이미 어둠 가운데 있다는 것을 전제로 하는 것입니다. 그 말은 세상이 the evil one, 악한 자의 통제하에 있다는 것을 전제로 하는 것이에요. 그래서 요한 1서에도 보면은 세상에 있는 자고 사탄에 대해서 이 세상을 통치하는 임금으로서 요한복음에서는 또한 소개를 하고 있습니다. 아담과 이브의 타락 이후에 이 세상은 이제 합법적으로 사탄의 통제하에 놓이게 된 겁니다. 그러면 어둠의 권세 속에 있기 때문에 예수님께서 바로 그 어둠을 제거하는 빛으로서 오신 이유이기도 한 것입니다. 13절 The Pharisees challenged him. Here you are, appearing as your own witness, your testimony is not valid. 바리새인들이 그런데 예수님께 이렇게 도전을 합니다. Here you are. 자, 보라. Here you are, appearing as your own witness. appearing, 스스로가 자신에게 증거를 삼으려고 한다. 이렇게 이제 얘기합니다. 스스로 자신을 변호하려고 한다. 이렇게 얘기하는 겁니다. Appearing as your own witness, defending yourself. Self-defending이라죠. Self-defending. Self-defending yourself, so your testimony is not valid. 그러므로 당신의 그 증거는 어떤 효력이 없다는 얘기입니다. Not valid, invalid. 효력이 없다는 얘기입니다. It's not valid, invalid. 그러니까 예수님께서 스스로 자신을 self-defend, 자신을 방어하려고 하는 그런 증거를 하기 때문에 당신의 증거가 결코 합당하지 않다라고 이렇게 비난하고 있는데, 거기에 대해서 예수님께서 이렇게 반박을 합니다. Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, 내가 비록 내 자신을 위해서 변호할지라도 testify on my own behalf, 내 스스로를, 내 자신을 위해서 for my own sake, 내 자신을 위해서 내가 변호할지라도, 증거할지라도 my testimony is valid, 나의 증거는 합당하다, 유효하다 이겁니다. effective, valid, effective. For I know where I came from and where I'm going. 왜냐면 나는 내가 어디서 왔으며 어디로 가는지를 알기 때문이다. 유대인들이 이제 듣기에는 이 말씀이 도무지 무슨 뜻인지 상상이 안 갈 겁니다. 이해가 안 가겠죠.
나는 내가 어디서 왔으며 내가 어디로 가고 있는지를 알고 있기 때문에 my testimony is valid. 나의 증거가 합당하다라고 말씀하신 그 배경에는 예수님 자신이 하나님이기 때문에 하늘에 속한 그분이기 때문에 자신이 하는 모든 증거가 진리이며 또한 합당한 것을 아시기 때문에 이런 말씀하시는 거예요. But you have no idea where I come from or where I am going. 너희는 그러나 내가 바로 하나님인 것을 알지 못하기 때문에 나의 증거에 대해서 너희가 또한 제대로 알 리가 없다라는 말씀을 하고 있는 겁니다. 인간의 기준으로 볼 때는 예수님께서 자신을 위해서 스스로 변호하는 것 같이 보이지만은 그러나 예수님은 하나님이시기 때문에 인간의 모든 생각과 마음을 감찰하실 뿐만 아니라 모든 사물의 이치를 밝히는 진리 그 자체이기 때문에 그분이 하시는 모든 일은 다 선하다라고 이렇게 우리가 보는 것입니다. 자, 15절. You judge me by human standards. 너희가 나를 인간의 기준을 가지고 판단을 하는데 I pass judgment on no one. 나는 어느 누구에도 내가 심판을 pass, 위임하지 않는다는 겁니다. 또는 어느 누구도 내가 심판하지 않는다는 뜻도 있겠지만 여기에서는 나의 심판을 어느 누구에도 delegate, 내게 남에게 위임시키지 않는다는 겁니다. 왜냐하면 예수님 자신이 바로 심판자이기 때문에 그 심판을 누구에게도 위임시킬 수 없다는 얘기죠. 너희는 너희 인간적인 기준을 가지고 심판을 하지만은 그러나 나는 내가 가지고 있는 심판의 절대적인 기준이 있다는 그 명시를 하고 있는 겁니다. But if I do judge, 내가 만약에 심판한다면은 my decisions are right. 나의 그 심판의 결정은 옳다. Because I am not alone. 왜냐면 나는 홀로 있는 것이 아니라 I stand with the Father who sent me. 나는 나를 보내신 그 아버지와 함께하기 때문에 나의 모든 심판이 옳다는 겁니다. 그 말씀을 하시는 이유는 나의 모든 심판과 그 결정의 권위는 아버지께서 주신 것이기 때문에 아버지는 선하시고 아버지 하시는 모든 일은 절대적이며 아버지 하시는 모든 일은 선하고 진리라는 것을 기준으로 할 때 또한 나의 판단도 옳다는 것입니다. Because I am not alone. I am with the Father. I am with the Father and my decisions are right because my decision is from the Father. 17절에 있는 내용입니다. In your own law, it is written that the testimony of two men is valid. 모세 율법에 보면은 두세 사람의 증거가 있으면은 그 증거를 이렇게 택할 수 있다라고 이렇게 이제 율법에 기록이 되어 있는데, in your own law, 너희가 믿는 모세 그 율법에 따라서 본다면은 두 사람의 증거가 합당하다고 하지 않느냐? The testimony of two men is valid. 18절에 I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. 자, 그런데 내가 말하건대 나는 내 자신을 위해서 증거하는 첫 번째 사람이지만은 다른 또 증거자가 있으니 그 증거자는 바로 아버지라는 얘기, 하늘에 계신 아버지라는 얘기입니다. Who sent me. 나를 보내신 아버지가 나를 위해서 또한 증거하시느니라. 이 말씀은 이제 요한복음 5장에서 이미 말씀하셨어요. John chapter 5 39에서 예수님께서 예수님에 대한 증거를 열거하셨는데 다섯 그 증거자 witness, 예수님을 위해서 증거하는 다섯 증거자에 대해서 말씀하셨습니다. 첫 번째는 아버지가 또한 증거자다 하는 내용을 하셨고, 두 번째는 scripture, 성경이 나에 대한 증거자이며, 세 번째는 기적, 내가 행하는 그 기적이 내가 누구인지를 보여주는 그 증거가 될 것이며, 또 세 번째는 장차 오실 성령, 성령이 또한 나에 대한 증거자가 될 것이고, 또 나를 따른 너희가 나에 대한 증거자가 아니냐. 또 이후에는 나의 말씀을 믿고 따르는 모든 사람들이 나의 증거자가 될 것이다 라는 내용을 우리는 염두에 둘 필요가 있습니다. 예수님은 아버지와 단 둘이만 증거자가 아니라 예수님의 증거자는 아주 많은 겁니다. 아주 충분할 정도로 증거자가 너무나 많이 있다는 것이에요. 자, 그래서 19절에 Then they asked him. 그러자 그들이 예수님께 다시 질문합니다. Where is your father? 당신의 아버지가 어디 있단 말이야? You do not know me or my father, Jesus replied. 너희는 내가 누구이며 또 나의 아버지가 누구인지를 알지 못한다 라고 말씀하세요.
이것이 이제 예수님께서 유대인들과 특히 바리새인들과 논쟁을 할 때 특별히 강조하는 내용입니다. If you knew me, you should know my Father. Or if you know my Father, you must know me. 이런 그 두 가지의 예수님의 어떤 논리의 어떤 증거가 항상 같이 따라왔었습니다. 그러나 예수님께서 이들에 대한 그 accusation, 이들을 고소하는 내용은 뭐냐 하면은 you do not know me. 너희가 나를 모르므로 또한 아버지를 알지 못한다. 이 말씀하시는 거예요. 너희가 나를 알았다면 또 너희가 아버지를 알았다면은 아들도 알고 아버지도 알았으리라 하는 그런 그 변론을 지금 하고 계신 겁니다. He spoke these words while teaching in the temple area near the place where the offerings were put. 자, 예수님께서 말씀하실 때는 그가 성전 근처에서 헌금이 드려질 때 하신 말씀입니다. 라고 이렇게 하고 있어요. And no one seized him because his time had not yet come. 아무도 그를 이제 이 말씀에 대해서 책 잡고 잡으려고 하지 않은 이유는 because his time had not yet come. His time, kairos. 예수님의 때, 하나님의 때가 오지 않았기 때문에 그들을 아직은 잡는 그런 시간이 되지 않았다는 얘기입니다. 예수님을 이제 체포하려고 하는 때가 이제 나중에 공생의 마지막 때가 되면 이제 오는데 아직은 그런 때가 아니기 때문에 예수님을 잡으려고 하지 않는 이유가 거기 있다는 겁니다. 그래서 여기서 예수님께서는 자신에 대한 변론을 하면서 빛과 어둠의 관계에 대해서 얘기를 하십니다. 빛과 어둠의 관계에서 첫 번째 우리가 알아야 될 것은 세상에 있는 사람 어두움 속에 있다는 어두움의 세력 가운데 있다는 것. 그 사실을 먼저 인식을 해야지 빛으로 오신 예수님의 역할에 대한 이해가 가능한 겁니다. 왜 예수님께서 빛으로 오셨는가? 그리고 왜 사람들이 그 빛 가운데로 나오기를 원치 않는가 하는 내용을 요한복음 3장에서 이미 말한 적이 있습니다. 자신들의 행위가 악함으로 빛 가운데 나오기를 싫어한다. 그 빛 가운데 자신의 모든 악행이 드러날까 염려함이라 이렇게 요한은 그 이유를 설명합니다. 예를 들면 저는 이렇게 생각합니다. 이제 우리가 경찰을 이렇게 거리에서 볼 때 경찰을 보면서 두 심리 상태를 볼 수가 있어요. 첫 번째는 경찰을 보고 police officer를 보고 아주 긍정적 affirmative, 긍정적으로 그리고 아주 호의적으로 kind 이렇게 보는 사람들이 있습니다. 또 반대로 두 번째는 아주 negative, afraid of him and sometimes they run away. 도망가거나 회피하려고 하는 그런 부류의 사람이 있습니다. 자, 첫 번째 부류의 사람, 그 경찰을 봤을 때 친절하고 또한 호의적으로 또 긍정적으로 경찰을 반기는 그 부류의 사람은 예를 들어서 그 경찰이 어떤 불법에서 자신을 보호하고 악의 세력에서 자신을 보호하는 그런 선한 역할을 하는 사람이다라고 믿는 사람들이에요. 이런 사람들은 자신의 어떤 행위라든가 이런 것에 대해서 부끄러워하거나 또는 두려워하거나 그런 사람들이 아니라 오히려 그런 법의 보호를 받게 하는 어떤 그 권세라든가 세력에 대해서 긍정적으로 보는 사람들입니다. 그러나 반대로 경찰을 볼 때 두려워하는 부류의 사람이 있어요. 그런 사람들은 대부분이 불법을 행하는 자들이나 아니면은 법을 어기고 도망하는 사람들이라든가 이런 그 lawless people, 이런 사람들이 대개 경찰들을 두려워하고 또 피하려고 합니다. 피하려고 하죠. 하나님과의 우리의 관계를 통해서 비교해 볼 수가 있습니다. 첫 번째, 하나님을 기뻐하고 또 하나님을 즐거워하는 그런 사람은, 이런 사람들은 하나님의 말씀을 순종하며 사는 그런 사람들, 이런 사람들은 오히려 하나님의 임재와 하나님의 존재를 더욱더 즐거워하고 기뻐하는 부류의 사람들이죠. 그러나 반대로 하나님께서 계시다는 사실, 하나님의 임재를 두려워하고 싫어하는 부류의 사람들이 있습니다. 그런 사람들은 소위 우리가 가지고 있는 그 법을 어기거나 또 불법 가운데 범죄를 저지른 그런 사람들, 이런 사람들은 하나님의 임재라든가 하나님께 나오는 것을 극히 싫어하고 두려워합니다. 오히려 하나님으로부터 멀리 달아나서 하나님이 없는 세상을 살려고 하는 그런 부류의 사람으로 우리는 이런 사람들을 볼 수가 있습니다. 그러니까 빛과 어둠의 관계에서 이미 세상은 어둠의 세력, 사탄에 의해서
통제를 받고 있는 그런 불법의 세력에 놓여 있는 상태이기 때문에 그 어둠 가운데 있는 사람들은, 이 불법의 세력에 의해서 살아가는 사람들은 빛 가운데로 예수님께로 나오기를 싫어한다는 거예요. 마치 죄 지은 사람들이 경찰을 보면 두려워하고 또 외면하려고 하고 피하려고 하는 그런 모습과 마찬가지입니다. 반대로 이제 하나님의 말씀을 따라 살며 하나님을 기뻐하는 사람들은 오히려 하나님의 임재, 하나님께서 가까이 임하심을 더 즐거워하고 기뻐하게 되겠죠. 그런 사람들은 빛 가운데 사는 사람들이요, 빛으로 오신 예수님을 환영하는 그런 부류의 사람이라고 이제 성경은 여기서 증거하고 있는 겁니다. 그러면 여기서는 아버지와 아들의 관계에 대해서 구체적으로 예수님께서 말씀하시는 내용이 기록되어 있습니다.